असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समगया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्त्वा ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मद्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी
यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्यायः। তো আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো স্বামীজির ভক্তি রহস্য। তো ভক্তি রহস্যে প্রথমে স্বামীজি ভক্তির সাধন প্রিপারেটরি ডিসিপ্লিন আলোচনা করেছিলেন। রামানুজাচার্যকে অবলম্বন করে প্রিপারেশনের পরে তারপর বলেছেন যে ফার্স্ট স্টেপ, তারপর বলেছিলেন দ্বিতীয় টপিক ভক্তির প্রথম সোপান তীব্র ব্যাকুলতা। এখন তারপরে যেটা আলোচনা হচ্ছে আমরা শ্রবণ করছি। হ্যাঁ, ভক্তির আচার্য সিদ্ধ গুরু ও অবতারগণ, যে ভগবানকে যাওয়ার জন্য একজনের এই যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, সবাই আমরা মুক্ত হব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মার মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণের সম্ভাবনা রয়েছে সেটা কেবল এক আত্মা হইতে অন্য আত্মায় সঞ্চারিত দ্বারাই জাগরিত হয়। তাহলে যে আত্মা হইতে সঞ্চারিত শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহাকে বলে গুরু, আর এবং যাতে সঞ্চারিত হয় যার মধ্যে তিনি হলেন শিষ্য। তাহলে শক্তি সঞ্চার করতে হলে প্রথমে যার নিকট হইতে শক্তি আসিবে তার শক্তি সঞ্চার করার মতো শক্তি থাকা দরকার, আর দ্বিতীয়ত যাতে সঞ্চারিত হবে তারও ওটা গ্রহণ করার আবশ্যকতা। সেসব বুঝালেন। বুঝিয়ে কে তাহলে এই শক্তি সঞ্চার করতে গুরুর কথা বলতে গিয়েই প্রথমে শিষ্যের কি গুণাবলী দরকার সেইটা স্বামীজি আলোচনা করেছিলেন। শিষ্যের থাকা চাই কি, যে পবিত্রতা, যথার্থ জ্ঞান, স্পৃহা, জ্ঞান পিপাসা আর অধ্যবসায়, এইগুলো। তারপরে গুরুর যিনি শক্তি সঞ্চার করবেন তার কি গুণাবলী থাকা চাই সেটাও পরপর বলেছেন। যে শ্রোত্রিয় অবৃজিন অকামহত, অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হবেন। আর দ্বিতীয় হলো তার, সেটা হলো শ্রোত্রিয়, গুরু সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক।
পবিত্র। আর তৃতীয় হলো কি, তিনি কোনো ভালোবাসার জন্যই তিনি এটা দেবেন, কোনো ব্যবসার জন্য নয়, কোনো অন্য কোনো লাভের জন্য নয়। গুরুর উদ্দেশ্য কি, তিনি যেন কোনো নাম যশ বা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন, কেবল ভালোবাসা, শিষ্যের প্রতি অকপট ভালোবাসার জন্যই যেন তিনি শিক্ষা দেন। তো এই গুণাবলী বললেন, বলছেন এই গুণাবলী, এইগুলো এই শাস্ত্রে এইরকম গুণাবলীর কথা বলা আছে, সেটা দেখে গুরু নির্ণয়ের কথা বলছেন। এখন স্বামীজি শুরু করেছিলেন যে কে গুরু হতে পারেন, সূর্য, তাকে দেখানোর জন্য কোনো টর্চ লাইটের দরকার নেই, মানে শ্রেষ্ঠ অবতার পুরুষ আচার্যদের কথা বলছেন। তারপরে বললেন না, এর থেকে এটা হলো অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্যদের নিকটও আমরা সাহায্য পেতে পারি। এখন সেই আচার্যদের দেখার জন্য, যেহেতু আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ততটা পরিষ্কার হয়নি, যার নিকটে যে শক্তি লাভের জন্য আমরা যাচ্ছি তার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করতে পারবো, তার জন্য কতগুলো পরীক্ষার দরকার। পরীক্ষার কথা বললেন, শিষ্যের এই গুণাবলী চাই, আর সেই গুরুর কি গুণাবলী বলার পরে তারপরে এসেছেন আবার সেই অবতার পুরুষদের কথা। সেটাতে এসেছেন যে ওই সাধারণের কথা বলা হয়ে গেল। তারপর আমরা আলোচনা করেছি যে স্বামীজি আলোচনা করছেন, শুরুতে অবতারের সংকেত করেছেন, তারপর সাধারণ গুরুদের কথা বললেন। তখন সাধারণ গুরুদের থেকে আলাদা এক শ্রেণীর গুরু আছে, ওই প্রসঙ্গে আবার ফিরে এসছেন, যেটা আমরা আলোচনা চলছিল, যে তারা কে খ্রিস্টতুল্য ব্যক্তিগণ, তারা গুরুরও গুরু। এই হলো মোটামুটি এরকম আলোচনা আমাদের চলছিল। পূর্বোক্ত গুরুগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ, এবং তারা স্পর্শ দ্বারা এমনকি শুধুমাত্র ইচ্ছা মাত্র অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। তখন সেই সব আলোচনা হচ্ছিল। আর বলছেন যে এই অবতার পুরুষদের মধ্যে ঈশ্বর যেভাবে প্রকাশিত হন, সেভাবে ব্যতীত অন্যরূপে তাকে আমরা কেউ দেখে নাই, বুঝতে পারি না। স্বামীজি লীলা প্রসঙ্গে লিখেছেন শরৎ মহারাজ, যে আমরা অনেক দিক থেকেই যারা শিক্ষিত, ধর্মের প্রতি এরকম ভাব আছে, ধর্মভাব সন্দেহ এরকম যুবকরা, আমরা অনেক বই পড়েছি ভগবান সম্বন্ধে। এই বই পড়ে আমাদের একটা ধারণা হয়েছে ঈশ্বর কিরকম, এসেটা সেটা এইসব ধারণা হয়েছে। খুব সুন্দর আলোচনা আছে। তো কিন্তু যখন এই শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে আমরা এলাম, সেসব ধারণার থেকে বলে 1000 গুণ বেশি আমরা দেখেছি। মানে ওইগুলো বই পড়ে আমাদের একটা ধারণা হয়েছিল, সেটা ছিল হেজি ধারণা। ভগবান এইটা এখানে বোঝাচ্ছেন যে অবতার পুরুষের, বলছে আমরা বই পড়ে ঈশ্বরের সম্পর্কে যে ধারণা পাই, বলছে এই জীবন্ত যিনি ভগবান যখন আসেন মনুষ্য রূপ ধরেন, বলছে সে ওই সব ধারণা যখন তখন ফিকে হয়ে যায়। হ্যাঁ, ফিকে হয়ে যায়। তো সেইটা বোঝাচ্ছেন যে অবতারের মধ্যে যেমন ভগবান যেভাবে প্রকাশিত হয়, সেভাব ব্যতীত অন্য রূপে তাকে কেউ কখনো দেখেন নাই, আর আমরা সেইভাবে ঈশ্বরকে দর্শনও করতে পারি না। এইটা বুঝে যাচ্ছেন যে এই তাদের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু ভগবানকে আমরা বুঝতে পারি, এবং তাদের এই উপাসনা করা উচিত মনুষ্য রূপে। তো লাস্টে যে গতকাল আলোচনা হয়েছিল, ওই যে 2 প্রকার ব্যক্তি ভগবানকে মানুষভাবে উপাসনা করে না। এককে পশু প্রকৃতির মানব, যার কোনো ধর্ম নাই, আর হলো পরমহংস সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি মানব ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন, দেহ মনের বোধ দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির সীমার বাইরে গিয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি তাহার আত্মাস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন। তখন আমরা সুখদেবের উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করছিলাম। তো এইসব আলোচনা হয়ে গেছে। এখানে কি স্বামীজি আলোচনা করছেন, যে ঈশ্বরকে মানব রূপে উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। এইটা দার্শনিকভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন স্বামীজি। কারণ আমরা আমাদের একটা মানব মন, কাজেই আমরা ঈশ্বরকে ওই মানব হিসেবেই বুঝতে পারি। হ্যাঁ, মানব হিসেবেই বুঝতে পারি। তো এই মানব রূপধারী ঈশ্বর বলছেন, আর যে সকল জাতির এই উপাস্য এই রূপ মানব রূপধারী ঈশ্বর, তারাই ধন্য, তারাই ধন্য।
এই প্যারাগ্রাফটা পেয়েছেন? প্যারাগ্রাফটা এর আগে পর্যন্ত, হ্যাঁ আপনার, হ্যাঁ 37 38 দেখুন। হুম। তো ওই আগের প্যারাগ্রাফটা যে দুই ধরনের, হ্যাঁ ওইখানটা দেখুন আগের প্যারাগ্রাফটা, সমহম, যেখানটা সুখদেবের উদাহরণ আমরা দিয়েছিলাম, সমগ্র প্রকৃতি তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন, বলছেন তার আর ঈশ্বরের উপাসনা করার দরকার পড়ে না। তাহার মনও নাই, শরীর বোধও নাই, তিনি যিশুও বুদ্ধের মতো ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে সমর্থ, তাহারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করে না। আর অপর প্রান্তে পশু ভাবাপন্ন মানব। আপনারা জানেন দুই বিপরীত প্রান্ত চরমে কেমন একরূপ দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেই রূপ। বলছেন চূড়ান্ত অজ্ঞান আর চূড়ান্ত জ্ঞান দেখতে এক ধরনের, যে তামস আর একদম সাত্ত্বিক দেখতে এক ধরনের মনে হয়। এই দুই অবস্থায় কেহ কাহার উপাসনা করে না, করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা ঈশ্বরের উপাসনা করে না। মন বুদ্ধি যতটা বিকশিত হইলে, কেন করে না এটা ব্যাখ্যা করছেন, বলছে মন বুদ্ধি যতটা বিকশিত হইলে উপাসনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, ততটা তাহাদের হয় নাই, ততটা ততটা তাহাদের হয় না। আর জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিয়া ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তাহারা উপাসনা করেন না। বললাম না, ঠাকুর বলছেন বুদ্ধদেবের কথা, বলছে তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন। বলে তিনি কি ভগবানে বিশ্বাস করবেন? তিনি তো স্বয়ং ভগবান, আবার কি ভগবানে বিশ্বাস করবেন? বলছেন তাহারা উপাসনা করে না। তাহারা আর কাহার উপাসনা করিবেন? ঈশ্বর কখনো ঈশ্বরের উপাসনা করে না। এই দুই প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া যদি কেউ বলে সে মনুষ্যরূপে ভগবানের উপাসনা করিবে না, তাহলে তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবে। সে যে কি বলিতেছে তাহার মর্ম সে নিজেই জানে না, সে ভ্রান্ত। তাহার ধর্ম অসার চিন্তা, শুধু বৃথা বুদ্ধির কারসাজি। বলছেন বেশিরভাগ আমরা এই পর্যায়ে পড়ি, বলছি আমরা অনেক বড় বড় থিওরি এসেটা ওইসব বলতে ভাবতে পারি, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অমুক, বলছেন কিন্তু মানব ভাবের বাইরে আমরা যেতে পারি না। মনুষ্য ভগবান যখন মানব ভাব মনুষ্য রূপ ধারণ করেন তাদেরই আমরা উপাসনা করতে পারি। আমার মানুষ মন নিয়ে ঈশ্বরকে মানো, সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে আমরা দিয়ে তাকে। তো এর পরের প্যারাগ্রাফ দেখুন, অতএব ঈশ্বরকে মানব রূপ উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরকে মানব রূপ উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক, এইটা ভালো করে বুঝিয়েছেন। আর যে সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানব রূপধারী ঈশ্বর, তাহারা ধন্য। মানব রূপধারী ঈশ্বর, খ্রিস্টানদের পক্ষে খ্রিস্ট এরূপ মানব দেহধারী ঈশ্বর। অতএব তাহারা খ্রিস্টকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখুন, তাহারা যেন কখনোই খ্রিস্টকে না ছাড়েন। দেখেন ওদের এই বলছে, বলছে আপনারা তাকে ধরে রাখুন, হ্যাঁ ওদেরই বলছেন, তাকে কখনো ছাড়বেন না। ভগবান দর্শনের স্বাভাবিক উপায় মানুষে ঈশ্বর দর্শন। বলছেন এইটা হলো স্বাভাবিক উপায়, যে তিনি অবতীর্ণ ভগবান যখন এই আসেন মনুষ্যরূপে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমুদায় ধারণাই এইরূপ দেব মানবে বর্তমান। ঈশ্বর তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, তিনি সম্পূর্ণ আনসেলফিশ, বলছে করুণাময়, তিনি অত্যন্ত পবিত্র, সমুদায় ধারণায় এইরূপ দেব মানবে বর্তমান। খ্রিস্টানদের এটি বিশেষ ত্রুটি যে তাহারা, এখন ওদের ত্রুটিটা বলছেন, মানে সংকীর্ণ ধারণা, তাদের সংকীর্ণ ধারণা খ্রিস্ট ব্যতীত ভগবানের অন্যান্য অবতার মানেন না। বলছে ওদের খ্রিস্টকে তারা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকুন, কিন্তু আপনাদের এইটা কিন্তু একটা সংকীর্ণ ভাব। খ্রিস্ট ভগবানের বিকাশ ছিলেন, বুদ্ধ তাই ছিলেন, এইরূপ আরো শত শত হইবেন, ভবিষ্যতেও শত শত হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও ইতি করিবেন না। ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন করা উচিত মনে করেন, খ্রিস্টকেই তাহা নিবেদন করুন। বলছেন আমরা ঈশ্বরের কাছে যে ভক্তি নিবেদন করি, বলছেন সেটা খ্রিস্টকেই নিবেদন করুন। তাহাদের পক্ষে এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে না। তিনি সর্বব্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন।
মানব রূপে প্রকাশিত তাহার অবতারের নিকটেই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। বলছেন এই মানব রূপে এলে হয় কি, বলছেন তিনি শরীর ধারণ করেছেন, তার চোখ আছে, তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন, তার মন আছে, তিনি শোনেন, তিনি আমার ব্যথা বোঝেন। হ্যাঁ, বলছেন তিনি আমার কথা থাকবেন শুনবেন। আমি মানুষ, আমি এমন একজন যাই যিনি আমি তার কাছে আমি খুলে বলবো। বলছে এই আমাদের ধারণা মানব ঈশ্বর, তাহলে ভগবান এটা কিন্তু বোঝেন, বুঝেই মানব রূপে আসেন। বলছে সেই জন্য মানব রূপ ঈশ্বরকে আমরা পুজো করতে বাধ্য। সমস্ত ওদের যুক্তি তর্ক নস্যাৎ করে দিয়ে এইটা এস্টাবলিশ করলেন, প্রার্থনা আমরা মানব রূপে প্রকাশিত তাহার অবতারের নিকটেই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। খ্রিস্টানরা যে প্রার্থনা করিবার সময় খ্রিস্টের নামে বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, ইহা খুব ভালো। বলছে খ্রিস্টের নামে আমরা প্রার্থনা করছি ভগবানের কাছে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া কেবল খ্রিস্টের নিকট প্রার্থনা করার কথা প্রচলিত হইলে আরো ভালো হইত। বলছেন এই যে একজন যে ভগবানকে আমরা কখনো দেখিনি সেটা, বলছে তার কাছে তুমি, তার কান আছে কিনা, নাক আছে কিনা, সে শুনছে কিনা, কিন্তু তিনি যখন মানব রূপে আসেন তার সমস্তই আসে, তিনি আমাদের ব্যথা বোঝেন। মণিমল্লিকের যখন তার যুবক ছেলে মারা গেল, তাই এলেন না, শ্মশান থেকে এলেন ঠাকুরের কাছে, চুল উস্কো খুস্কো একদম। বলছে কি হয়েছে? বলছে অমুকে মারা পড়েছে। তখন সবাই দক্ষিণেশ্বরে বসেছিলেন, হ্যাঁ, সবাই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, জগতে এইরকম হয়, এরকম এই জগতের নিয়ম চলে আসছে, তুমি কান্নাকাটি কেন করছো, এটসেট্রা এটসেট্রা। ঠাকুর কিন্তু কোনো কথা বলেননি, হ্যাঁ, কোনো। ঠাকুর তার দেখে বলতে ঠাকুর চলে গেছেন সমাধিতে, ওখান থেকে আনন্দের সম্মান নিয়ে তারপর এত উৎসাহ ভরে তাল ঠুকে গান গাইছেন, জীব সাজো সমরে, ওই রণবেশে প্রবেশ করে। বলছে এই যে, হ্যাঁ, তো বলছেন শীত, বলছে সেই গানের তার সেই তাল, তার উৎসাহ, বীরত্বজনক, তার বৈরাগ্য, বলছে সমস্ত ঘরের অ্যাটমসফিয়ার যেন পাল্টে ফেলছে। সবার মন, মানে ওই গান গেয়ে ঠাকুর কি করলেন, ওর শোকটাকে কিন্তু শুকে নিলেন, নিয়ে একদম সবাই পুরো ভগবত ভাবে ও শোকটাও ভুলে গেছে। শোকটাও ভুলে গিয়ে তারপরে ঠাকুর কি করলেন, ঠাকুর আগে উপরে বসেছিলেন, ওই নিচে গিয়ে মণিমল্লিকের পাশে বসলেন। তখন ঠাকুরের কিরকম শোক হয়েছিল, সেই অক্ষয় যখন মারা গেল সেইটা বলছে, মানে ব্যাখ্যা করছে না, অবতার পুরুষ বলছে অক্ষয় মলো, তার দেখলুম যে ইসের, হ্যাঁ, তলোয়ারের খাপটা পড়ে আছে, তার ভিতরে তলোয়ারটা বের করে নিল। এখানেও ট্রুথ যে আমাদের জীবাত্মা কি করে বেরিয়ে যায়, এটা পরে এটাও দেখাচ্ছেন। বলছে হাসলুম নাচলুম, বলছে হাসলুম নাচলুম, হাসছে দেখে দেখে। বলছি তারপর কি একদিন দুদিন করে ওইখানে বসে আছি কুঠি বাড়িতে, কি গামছা নিংড়ানোর মতো নিংড়াচ্ছে। আরে বলে এত, ও আমি বললাম এইখানেই, যার সঙ্গে দেহের সঙ্গে কাপড়ের যোগাযোগ নেই, এখানে এইরকম। ও মা, দেখাচ্ছিস বটে যে যারা ঘরে সংসারে আছে তাদের কিরকম হয়। বলছে এই খোলটা থেকে বেরিয়েছে কিনা দেখুন। আগে গান গাইলো ওর শোক, এখন বলছে আমার ওই রকম হয়েছিল। ও ভাবছি আরে ঠাকুরের শোক হয়েছিল, তাহলে আমি আর কি, মানে নিজের সমভাব প্রস্তুত করো। আমারও শোক হয়েছিল। মার কাছে কেউ বলতে গেলে মা হাউ হাউ করে কাঁদছে, মা নিজেই কাঁদতে শুরু করেছে, সেই কেঁদে মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, বলে মা তুমি আর কেঁদো না, মানে কেঁদে ওর শোকটা নিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, বলছে তিনি, তার মানে কি এটা দ্বারা বোঝেন তিনি আমার দুঃখ কষ্ট বোঝেন। ওই যে নিরাকার ভগবান ঈশ্বর, সে কিন্তু সেটা বুঝবেন যে যিনি আমার কথা বুঝবেন, এইটা এখানটা বলছে। তো সমভাব প্রস্তুত করে, সমভাব প্রস্তুত করে এখন কি হয়েছে, এখন মণিমল্লিক উপদেশ শোনার মতো অবস্থাতে এসেছে। আগে যে লোকজন, ওখানে খুব সুন্দর অ্যানালিসিস আছে শরৎ মহারাজের, সে বলছে এই কোনো কিছু ঠাকুর কিন্তু বলেননি, এখন তাকে বলছে হ্যাঁ এরকম তো হয় সংসারে। তখন এখন কি বলছেন, বলছে এইরকম যখন জীবনটা এইরকম একের পরে এক কি হলো, তখন কিন্তু কিন্তু এই সব শোকের সময় ভগবানকে না ধরে থাকলে বলছে এতে বাঁচতে পারবে না। তখন ওই বড় বড় ডিঙির উদাহরণ দিচ্ছেন, কিস্তিওয়ালা
ছোটগুলো টালমাটাল খেয়ে যখন ইয়া ঘুরিয়ে যায়, কিস্তিওয়ালা কিন্তু একটুবার তো খেতেই হবে বড় বলে, তারপরে মানে ভগবানকে ভালোবাসা বলছে, তাকে ধরলেই এই সব শোক জ্বালা থেকে উদ্ধার পাবে। তারপরে কি করলেন, ভগবানকে ধরার কথা বল, এখন ভগবানকে ধরাটার জন্য বলছে, তারপর বৈরাগ্যের উপদেশ দিচ্ছে, অনিত্য সংসারে বলছে এই হলো, বিয়ে করলে পুত্র উৎপাদন হলো, তারপর বিয়ে দিল, তারপর এটা মরলো ওটা মরলো, তারপরে বৈরাগ্যের পরপর পরপর বলছে, একদম সাইকোলজিক্যালি সব দেখাচ্ছে ঠাকুর কিভাবে উপদেশ দিত। তো তারপরে এই বলে 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 এইভাবে, তো এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, যে তার কাছে প্রার্থনা করলে তিনি যখন মানব রূপে আসেন, যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া কেবল খ্রিস্টের নিকট প্রার্থনা করার কথা প্রচলিত হইলে আরো ভালো হইতো। ডিরেক্ট তার কাছে অবতীর্ণ ভগবান মানব রূপে, ঈশ্বর মানবের দুর্বলতা বোঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানব রূপ ধারণ করেন। বলছেন তিনি এটা জানেন, তাদের কল্যাণের জন্যই ভগবান আসেন। যে যখন এইরকম বলছে, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম, তখনই আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করি। বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন তান্নহম বেদ সর্বাণি নত্তম বেত্ত বরন্তপ, অসংখ্য অবতারহি অসংখ্যা, কিন্তু এরা শুধু বলছে শুধু খ্রিস্টই, সেটা ওদের ভুল ধারণাটাও ভাঙছেন। এখন কি, এখন এই জন্য বলছেন তিনি এত করুণাময়, যীশু খ্রিস্ট বলছে না, যখন ওর হচ্ছে এরকম শুলে বিধচ্ছে, বলছে ও গড, বলছে তুমি তাদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কি করছে, এরা কি করছে তারা কিন্তু জানে না। বলছে ভগবানের মানুষের বলছে এরা অল্প বুদ্ধি, অল্প বুদ্ধির জন্য কি হয়, এই পরের প্যারাগ্রাফ এখান থেকে হচ্ছে, অজ্ঞানী অল্প বুদ্ধির জন্য, অজ্ঞানী জগতের সর্বশক্তিমান। তাহলে কি শ্লোক বলছে এটা, অবজানন্তি মাম মুরা মানুষিম তনুমাশ্রিতম পরম ভাবম অজানন্ত মম ভূত মহেশ্বরম, চতুর্থ অধ্যায়ের 7 নম্বর শ্লোক, এইটা ভগবান বলছেন। নবম অধ্যায়, হ্যাঁ নবম অধ্যায়, 9-এর 11, 9-এর 11তে আছে অবজানন্তি মাম। তো অবজানন্তি এইটা, এইটা একটা কি, যে ভগবান এই বলছেন যে তিনি আসেন মানুষদের কল্যাণের জন্য, তিনি বোঝেন মানুষের দুঃখ কষ্ট বোঝেন, সেই জন্য তিনি মনুষ্যরূপ ধারণ করে আসেন এদের কল্যাণের জন্য, এদের কৃপা করার জন্য। কিন্তু যেই মনুষ্যরূপ ধারণ করেন তখন একটা অসুবিধা হয়। কি অসুবিধা? হ্যাঁ, এই তো দশরথের বেটা, বলছি এদের জন্যই উনি এসেছেন। কিন্তু যেই মানুষ জন্মগ্রহণ করলেন, এই অবজানন্তি না বোঝার জন্য, বলছে এ তো দশরথের বেটা। হ্যাঁ, বলছে এই একটা অসুবিধা হয়, এই একটা অসুবিধা হয়। তো মানুষকে তার মানে যে ভগবান মানুষরূপে এসেছেন, তো তারা কিন্তু সেই জন্য দুর্যোধন, এই যে মানে তারা তাকে মানুষ, এই মানুষগুলোই পারে, দুর্যোধন কিন্তু বিপরীত বুঝতেই পারেনি। হ্যাঁ, বলছে ও তো পাকড়াও, যখন ওদের যুদ্ধ তো এড়াতে চেয়েছিলেন, চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিন্তু ওকে যখন ওখানে দেখালো বিশ্বরূপ, তো বলছে ভেলকিবাজি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে পাকড়াও করে ওকে কারাগারে বন্দি করো। হ্যাঁ, কারাগারে বন্দি। তো অবজানন্তি মামুরা মানে দুর্বলতা, এইটা এখানটায় দেখাচ্ছেন যে মানুষকে সাহায্য করার জন্যই আমি জন্ম পরিগ্রহণ করি, কিন্তু জগতের সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানব আকার ধারণ করিয়াছি, তাহা না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে ভগবান আবার কিরূপে মানব রূপ ধারণ করিবেন, মানব রূপ ধারণ করবেন। তাহলে কি, অবতারদের মহিমা না জানাই হলো এর কারণ, যে তিনি এই মনুষ্যরূপে আসতে পারেন, যে সরৈশ্বর্যপূর্ণ তিনি এই 14 পোয়া মানুষ ধরে আসতে পারেন। এটার মধ্যে এই একটা মানুষের সহজে বিশ্বাস কিন্তু হয় না, সহজে বিশ্বাস হয় না। তাহাদের মন আসুরিক, অজ্ঞান মেঘে আবৃত বলিয়া তাহারা তাহাকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না।
মোঘাসা মোঘ কর্মানো, এইসব শ্লোকগুলো, হ্যাঁ এই যে পরের কোণেই আছে অবদান। হ্যাঁ, মোঘাসা মোঘ কর্মানো মোঘ জ্ঞান বিচেতস রাক্ষসীমা সুরিন চৈব হম প্রকৃতি মোহিনীম শ্রিতা। সো ইন্দ্রিয় পরায়ণের জন্য তারা ডেলুডেড, মোহগ্রস্ত। ইন্দ্রিয় প্রকৃতি তাদের তাদের মোহগ্রস্ত করে। অসুর, অসুর হলো, অসুর আর দেবতাদের মধ্যে তফাৎ হলো, অসু মানে প্রাণ, প্রাণ মানে ইন্দ্রিয়। অসুর হলো ইন্দ্রিয় প্রধান, আর দেবতারা কি চেতন প্রধান। দীপ ধাতু থেকে এসে দিব্যতি, চেতন প্রধান। তো অসু মানে প্রাণ, প্রাণ মানে ইন্দ্রিয়, তাহলে অসুর হলো ইন্দ্রিয় প্রধান। এই ইন্দ্রিয় প্রধানতার জন্যই বলছে তারা কিন্তু মোঘাসা মোঘ কর্মানো মোঘ রাক্ষসী মা সুরিন চাইবা। তো এই নিষ্ফল কামনাযুক্ত, নিষ্ফল কর্মা, নিষ্ফল জ্ঞান সম্পন্ন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তিগণ, হিংসা প্রবণ রাক্ষসী, ইন্দ্রিয় ভোগ পরায়ণ আসুরি এবং বুদ্ধিভ্রংশকারী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আমাকে জানতে পারে না। তাহলে কারা জানতে পারে? দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত। মহাত্মানস্তু মাম পার্থ দৈবীম প্রকৃতি মাশ্রিতা ভজন্ত অনন্য মনস জ্ঞাত্বা ভূতাদিম অব্যয়ম। তো দৈবী প্রকৃতি এই অর্থাৎ কামনাদির দ্বারা অনভিভূত চিত্ত মহাত্মাগণ অনন্য চিত্ত হয়ে আমাকে সর্বভূতের কারণ ও নিত্য স্বরূপ জেনে ভজনা করে, ভজনা করে। এই যে ভগবান আছেন, ভগবান আছেন আর ভগবান লাভ করা যায়, ভগবান মনুষ্য রূপ ধরে আসেন, বলছে এটাতে বিশ্বাস হওয়াটাও একটা বড় জিনিস। অনেকের তো বিশ্বাস হয়ই না, সেই জন্য বলছেন। তো এইটা এখানটায় বললেন যে অবতারদের মহিমা না জানার, মহিমা না জানাই হলো কারণ। সেই জন্য না জেনে কি হলে আমাদের বুড়ো ব্যক্তিগণ অবজ্ঞা করে। চেতন প্রধান মানে দেবতারা, দেবতারা হলো চেতন প্রধান। সেই জন্য বলছে না ওরা হলো বিরোচনের জাত। স্বামীজি এলেন না, ওরা হলো বিরোচনের জাত। বিরোচন মানে অসুরদের রাজা না, বিরোচন। আমেরিকা থেকে এসে স্বামীজি, স্বামী শিষ্য সংবাদে আছে। এই মহান ঈশ্বর অবতারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। তো এই বোঝাচ্ছেন মানুষ রূপে ভগবানের ঈশ্বরের উপাসনা। শুধু তাই নয়, তাহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। তাহলে উপাসনার যোগ্য কারা? বলছে এই মনুষ্য, এই মহান ঈশ্বর অবতারের গণেই একমাত্র উপাসনার যোগ্য, এবং তাহাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিনে তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। অ্যাকচুয়ালি অবতারদের ক্ষেত্রে কি করি আমরা? আবির্ভাব তিথি পালন করি। কেন জানেন? তিরোভাব তিথি পালন করা হয় না। না, অবতার মানে তারা, হ্যাঁ অবতার মানে আমরা মনে করি তারা জন্মগ্রহণেই তারা, তারা পূর্ণ স্বরূপ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। হ্যাঁ, আর তাদের তিরুভাব নাই অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আর এমনি যারা সাধারণ মানুষ যে হয়তো সিদ্ধি লাভ করেছে এই জীবনে, তারা প্রথমে অপূর্ণ ছিল, অপূর্ণ ছিল কিন্তু জীবনের শেষে হয়তো, সেই জন্য বলা হয় সেন্ট, সেন্টদের ক্ষেত্রে ওরা ওরা মৃত্যু দিবস পালন করে, কারণ সে যখন শরীর ছেড়েছে তখন সে সিদ্ধ হয়েছে। কি বলছে বুঝেছেন? এর তফাৎ আছে। অবতারের ক্ষেত্রে এই জন্য জন্ম উৎসব বলছে, তিনি জন্ম থেকেই সিদ্ধ পূর্ণ, তার জন্য তিনি এসেছেন আমাদের জন্য, সেই জন্য আনন্দ উৎসব। আনন্দ উৎসব। হ্যাঁ, ওদের খ্রিস্টানরা দুটোই করে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে দেখবেন সব সময় আবির্ভাব তিথি। হ্যাঁ, ওরা দুটোই পালন করে, ওদের ক্ষেত্রে দুটো। সেন্টদের ক্ষেত্রে ওই তিরোভাবটা পালন করে, আর এদের ক্ষেত্রে যীশু খ্রিস্টের ক্ষেত্রে ওরা দুদিনই করে। তো এখানটায় স্বামীজি বলছেন, যেহেতু ওদের সামনে বলছেন তো, হ্যাঁ এই দেখুন খ্রিস্টে, হ্যাঁ এই এখানটা বলছে শ্রদ্ধা ভক্তি তাহাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিনে তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। খ্রিস্টের উপাসনা করিতে হইলে তিনি যে রূপে ঈশ্বর উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে সেইভাবেই উপাসনা করিব। তাহার জন্মদিনে আমি ভোজের আনন্দ না করিয়া
বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। এই যে অবতার পুরুষদের কি করে বলছে, তার আনন্দের দিনে আমরা জন্মদিনে আমি ভোজের আনন্দ না করে উপবাস ও প্রার্থনা করি। যখন আমরা এই মহাত্মাগণের চিন্তা করি, তখন তাহারা আমাদের আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হন এবং আমাদিগকে তাহাদের সদৃশ করিয়া লন। যেমন ভাব তেমন লাভ। চিন্তা করতে 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 বলছে বলছে এইগুলো বিশেষ আবির্ভাব। ঠাকুর এক এক সময় এক একটা তিথিতে বিশেষ আবির্ভাব বলছে, আবির্ভাব মানতে হয় বই কি। হ্যাঁ, তিনি এই বিশেষ দিনে আবির্ভূত হন ভক্তদের ইতে। হ্যাঁ বলছেন তো, সেই দিন তাহলে তার কাছে বেশি করে প্রার্থনা বলছে, তার কাছে তার কথা বলছেন, প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। তো প্রকাশিত হন আমাদিগকে তার সদৃশ্য করিয়া লন। আমাদের সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং তাহাদের মতো হইয়া যায়। স্বামীজি ওই ঈশানুসরণ থেকে কোট করে বলছেন অন্য জায়গাতে, লীলা প্রসঙ্গে আছে যে প্রভুকে যে যথার্থ ভালোবাসিবে তাহার জীবন সর্বতভাবে শ্রী প্রভুর জীবনের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে। বলছেন তাকে যে তাকে সেইভাবে দেখবে, যেভাবে তাকে তার প্রতি ভক্তি অর্পণ করবেন, বলছেন ধীরে 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 সেই ভাব ভাবতে 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 তিনি তার মতোই আবির্ভূত হন। এটা ভালোবাসার উপর ডিপেন্ড করে, পুরোটাই ভালোবাসার উপরে। কতটা ভক্তি শ্রদ্ধার উপরেই, যারা অনেকে দেখেছে মূর্তি থেকে এসে খাচ্ছে, বলছে তার ভক্তি শ্রদ্ধাতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, ভক্তি শ্রদ্ধাতেই আবির্ভূত হয়েছেন, সবকিছু ভক্তি শ্রদ্ধার উপর। মা বলছেন না, বলছে আমি তো দেখছি ঠাকুরের থেকে রশ্মি বের হচ্ছে, তিনি খাদ্যের শস্য অংশ গ্রহণ করছেন। হ্যাঁ, একদম নিজের মতো করে তাকে দেখে। তো এই বলছেন যে এই জন্মদিন পালনের কথা কিভাবে করতে হয়। এখন বলছেন কিন্তু আপনারা যেন খ্রিস্ট, এখন খ্রিস্ট আর বুদ্ধের উপাসনা করতে বলছেন, মানে অবতার পুরুষের। এখন এইটা কি হিসাবে দাঁড়াইছে, মানুষ এটাকে অত্যন্ত নিম্ন লেভেলে নিয়ে আসে। এটা কেন আমেরিকাতে ইউরোপে এরকম দেখছেন স্বামীজি বলছেন, কিন্তু আপনারা যেন খ্রিস্ট বা বুদ্ধকে শূন্যে বিচরণকারী ভূত প্রেতদের সহিত এক করিয়া ফেলিবেন না। মানে এত লো আইডিয়া, দুর্বল চিত্ত মানুষ কি করে, প্ল্যানচেট করে বলছে যীশু খ্রিস্ট এখানে নেমেছেন, রামকৃষ্ণ নেমেছেন আর ওনার সঙ্গে তিনি নাচছেন। মানে মানুষ যে এত কম বুদ্ধি সম্পন্ন, এইটা বলছেন। কি অন্যায়, খ্রিস্ট ভূত প্রেত নামানোর দলে আসিয়া নাচিতেছেন। আমি এই দেশে আমেরিকায় এইসব বুজরুকি দেখিয়াছি। ভগবানের অবতারগণ এইভাবে আসেন না, তাহাদের স্পর্শের ফল মানুষের মধ্যে অন্যভাবে প্রকটিত হইবে। খ্রিস্টের স্পর্শে মানুষের সমগ্র আত্মাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি খ্রিস্টভাবেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। বলছেন তার স্পর্শে, স্পর্শ জান জান দয়া করে না, তে কামিনী কাঞ্চন রিক্তা চিত্তা সদ্য ববুর ভূর ভুবি রামকৃষ্ণ। বলছে তুমি অবতার পুরুষ, প্রমাণ কি, স্পর্শের দ্বারা সমাধি তিনি দিতে পারেন। সবাই বলছে অবতার, তো অনেকেই বলছে আমি অবতার, বললো স্পর্শে সমাধি দিতে পারো কিনা। তো বলছেন তার স্পর্শেই, তার খ্রিস্টের স্পর্শে মানুষের সমগ্র আত্মাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি খ্রিস্টভাবেই রূপান্তরিত হইবে। মানে এই যে ভূত প্রেত বলছেন, এদা বলছে এদের সঙ্গে তিনি নামছেন আর তিনি স্পর্শ করছেন। বলছে খ্রিস্ট যদি ঠিক স্পর্শ করেন তবে কি তার জীবন বলছেন সে লোহা দিয়ে গঠিত জীবন সোনা হয়ে যাবে, খ্রিস্টভাবেই রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বিচ্ছুরিত হইবে। রোগ আরোগ্যকরণে বা অন্যান্য অলৌকিক কার্যে খ্রিস্টের কতটুকু শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এখন বলছেন আমরা তো খ্রিস্টের জীবনে এইগুলো দেখি, এই প্রশ্ন আসবেন যে তিনি তো সাধারণ মানুষের, বলছেন তিনি নিম্ন অধিকারী জনগণের মধ্যে ছিলেন বলে ওই ছোটখাটো বিষয়ের কার্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তারা তো কিছু বোঝে না। বলছে অশিক্ষিত লোক, প্রিমিটিভ, তারা কিছু জানে না, সেই জন্য করুণাবশে তিনি এগুলো কিছু করেননি তা না। বলছে এটা সামান্য, এইটাই তার অবতারত্বের প্রমাণ নয়। হ্যাঁ, বলছেন এই সব অদ্ভুত কার্য কোথায় অনুষ্ঠিত হয়, ইহুদিদের মধ্যে, আর তাহারা তাহাকে গ্রহণ করিল না। আর কোথায় ওইগুলি অনুষ্ঠিত হয় নাই, ইউরোপে। ওই সব অদ্ভুত কার্য ইহুদিদের ভিতর অনুষ্ঠিত হইল,
আর তাহারা খ্রিস্টকে ত্যাগ করিল এবং তাহার শৈলোপদেশ সার্মন অন দ্য মাউন্ট ইউরোপে প্রচারিত হইল, সেখানে উহা গৃহীত হইল। এখন বলছে মানুষ চিন্তাশীল, যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিল এবং যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য করায় বা অন্যান্য অদ্ভুত কার্যে খ্রিস্টের মহত্ব নয়। একটা মহামূর্খ ওইসব করিতে পারে। এইগুলো ওরা এত বেশি প্রচার করে, বলছে এইটাতে খ্রিস্টের মাহাত্ম্য নেই। স্বামীজি উদাহরণ দেবেন, বলছে আমি জীবনে অনেক লোক দেখেছি, পিচাস লোক, বলছে তারা রোগ ভালো ধরে, তোমার ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দেবে, সে শূন্য থেকে সব জিনিস তৈরি করবে। বলছে কত সব দেখেছি। বলছে তাতে কি এসে গেল? হ্যাঁ, বলছে এইটে খ্রিস্টাব্দের অবতারত্বের প্রমাণ নয়। ঠাকুর বলছেন আমার ভয় হয় এখানে না ডিসপেন্সারি হয়ে পড়ে, ডাক্তারখানা হয়ে পড়ে। একদিন আসছেন উনি রোগ ভালো, বলছে এইখানে আছে, সে রোগ কলকাতা থেকে এসছে ফিটান গাড়িতে, দূর থেকে দেখতে পেয়েছে, রাখালকে বলছে বলবি আমার সঙ্গে দেখা হবে না, ভিতরে ঢুকে গেছে, আমার সঙ্গে দেখা হবে না, খোঁজ করছে। বলছে না না, এখানে ওইখানে কে একজন নাম বললো, পঞ্চবটিতে এসেছে, তোমরা যাও তার কাছে, সে ওষুধ দেয়। একসময় ভারতবর্ষে এইসব হয়েছিল বুদ্ধদেবের পরে। হ্যাঁ, ওই তাবিজ দিত, মুখ দিত, এটসেট্রা এটসেট্রা, লোকের একটা এইরকম ধারণা হয়ে গেছে, এত ভুল ধারণা। ভূতেশনজির স্মৃতিকথাতে আছে, ট্রেনে যাচ্ছেন, বলছেন আপনি হাত দেখতে পারেন? বললেন না না, হাত দেখতে পারি। তো আপনি কোনো রোগ সারাতে পারেন ওষুধ? বললেন না, সেটা পারি না। সাধু হয়েছেন কেন তাহলে? সাধু হয়েছেন কেন? লোকের এই ধারণা ছিল, জানেন তো। হ্যাঁ, হাত দেখবে, বলে দেবে, চাকরি হবে, এইটা হলো লোকের ধারণা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাই। এইগুলো যে অতি তুচ্ছ জিনিস, এই জন্য ঠিক ঠিক ধর্ম রিলিজিয়ান এটা যে কি, এইটা বোঝাটা একটা বড় জিনিস। হ্যাঁ, তো কিন্তু কেউ যে বুঝবে না তা নয়। সো নিম্ন অধিকারের জন্য তিনি এই রোগাদি আরোগ্য এইসব, সেই জন্য ঠাকুর, ওই একজন এলো না কুষ্ঠরোগী, তা বলছে আপনি হাত বুলিয়ে দিলে হয়ে যাবে। বলছে আমি তো বাপু, আমি তো কিছু জানি না। ঠিক আছে, তুমি বলছো, আমি করে দিই। হ্যাঁ, ঠাকুর হাত বুলিয়ে দিলেন, তো ও ভালো হয়ে গেছে। তারপর বলছে এত যন্ত্রণা, মার কাছে কেঁদে কেঁদে, মা আর কখনো এরকম করবো না, কখনো এরকম করবো না। এটার দ্বারা বলছে এখন নবমী আমলের টাকা বাদশাহী আমলের চলে না। মানে এটা কি? মানে এখন এই রোগ আরোগ্যকরণ এইগুলো আর চলবে না। অবতার মেথড পাল্টে দিয়েছে। কবে থেকে? বুদ্ধদেব থেকে ও মেথড পাল্টে দিয়েছে। আগে আগে এইসব প্রচুর ছিল, যে তারা বলছে এখন মেথড পাল্টেছে। এই অবতার পুরুষ আসেন তাদের সমস্ত শক্তি কিসের জন্য? মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য, তারা ধর্মপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন। তাহলে বলতে পারেন, তাহলে উনি বলছে কখনো কখনো করুণা বসে দুই একটা করেছেন। যেমন গিরিশের পাপ নিয়েছেন, নিয়েছেন। কারণ বলছে গিরিশ কিন্তু ভক্ত, সে এইগুলো থেকে মুক্ত হতে চাইছিল। গিরিশ ওয়াজ সিনসিয়ার। জগদম্বা দাসী, ঠাকুর যখন সেই নির্বিকল্প সমাজ থেকে উঠে এলেন না, তখন বলছে তার প্রচন্ড ডিসেন্ট্রি, রক্ত আমাশা। কারণ কি? আসলে ওই সমাজ তো বলছেন তো ঠাকুরের এত শরীর এত ভালো ছিল, কিন্তু যে তখন খাওয়া দাওয়ার তো কোনো ঠিক নেই, ওই এক সাধু এসে মেরে মেরে একটু খাওয়াতো, বেরিয়ে যেত, পুরো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম চলে গেছে। এখন তখন এখন এসেছে বলছে ডিসেন্ট্রি। কিন্তু এগুলো সব কাকতালীয়। কাকতালীয় মানে তখন এমনিতেই তার শরীর এত দুর্বল হয়ে গেছে, কিন্তু তখন এসেছে মথুরবাবু, বাবা এখন তো আর তোমাকে আর সেবা করতে পারবো না, কারণ ও তো জগদম্বা দাসী, হ্যাঁ, সে তো অসুস্থ, তো সে চলে গেলে ওর জমিদারি ওসব চলে যাবে, বাঘ বাটরা অনেক জিনিস। তখন বলছেন না, কি হয়েছে? বলছে এরকম বললো। ঠাকুর অনেক চিন্তা করে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, ওর ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওই ওই রোগটা এর মধ্য দিয়ে গেছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে রোগ ভালো করেছেন কেন? জগদম্বদাসী ভক্তিমতী। হ্যাঁ, ইনি এমনি রোগ ভালো করা, এইটা অবতার পুরুষের পারপাস নয়। রোগ ভালো করা এই মেথড পুরো পাল্টে দিয়েছে। এই জন্য বলি মা এমনটি আর কখনো করবো না। মহাপুরুষ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন সম্ভব কলকাতাতে কংগ্রেসের তখন চলছিল, ওদের যে ইয়ারলি কনভেনশন হয় না, হ্যাঁ কংগ্রেসের। তো অনেক
কংগ্রেসের নেতারা এসেছিল, যে রামকৃষ্ণ মিশন, তখন তো ফ্রিডম ফাইটিং চলছে, তো ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে অনেক, তারা এসে বলছে আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন তাহলে ভারতবর্ষ কুইক স্বাধীন হবে। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে অনেক, মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বলছেন ঠাকুরমা স্বামীজি তো কথাই নেই, আমাদের কাছেও এমন শক্তি আছে, এটা ঠিকই, কিন্তু তারা বলে গেছেন আমাদের শক্তি পুরোটা আধ্যাত্মিক, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য। বলছেন এটা ঠিক হতে পারে। স্বামীজি বলছেন আমি তো বললেন আমি তো কালকেই স্বাধীনতা এনে দিতে পারি, কিন্তু রাখবে কে, রাখবে কে? তো সমস্ত শক্তি আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য। তো এই যে এখানটায় আলোচনা করছেন, এই নিম্নাদিকে রোগ আরোগ্য করা, এইটার জন্য তাদের আশা নেই। বি দাও হোল লাইক ফাদার ইন হেভেন, বলছে তুমি পূর্ণ হও ভগবান যেমন পূর্ণ। বলছেন জেসাস খ্রিস্ট রিকোয়েস্ট করেছে তার শিষ্যরা যে প্রভু শো সাম সাইন, কিছু দেখান, সব সাইন কিছু দেখান। বলছে না, নো হেন্সফোর্থ নো সাইন উইল বি শোন। মানে অনেকেই জেসাস খ্রাইস্টের জীবনী যারা লিখেছে, অনেকে বলে তারা বুঝতেই পারেনি। হ্যাঁ, 500 বছর পরে লেখা হয়েছে, তো এইগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, কিন্তু জেসাস খ্রাইস্টের এইগুলো তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, তিনি এসেছেন অন্য পারপাসে। তো তার কথা বলছেন এখানটায়, মানুষ চিন্তাশীল, যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিল এবং যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য করায় বা অন্যান্য অদ্ভুত কার্যে খ্রিস্টের মহত্ব নয়, এটাতে তার মহত্ব নয়। একটা মহা মূর্খ ওইসব করিতে পারে, তাহারাও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে। পিচাস প্রকৃতি ব্যক্তিগণও অপরের রোগ সারাইতে পারে। আমি দেখিয়াছি অতি ভয়ানক অসুর প্রকৃতি ব্যক্তিগণও অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য করিয়াছে, তাহারা মাটি হইতে ফল উৎপন্ন করিয়া দিবে। আমি দেখিয়াছি অনেক মূর্খ ও পিশাচ প্রকৃতি ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি অনেক মূর্খ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ভয়ানক রোগ সারে। দেখুন, সবগুলো স্বামীজি নিজের জীবনে দেখেছে। বলছে তোমরা রোগ সারানো বলছো, পিশাচ প্রকৃতির লোক অতি নিম্ন প্রকৃতির লোকের সারিয়ে দিচ্ছে, তাহলে আর জেসাস খ্রাইস্টের মধ্যে কি তফাৎটা কি থাকলো? এটা বোঝাচ্ছে, ওদের বোঝাচ্ছে, বুঝতে পারছেন তো? এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু এগুলি পৈশাসিক শক্তি। অনেক সময় এগুলি পৈশাসিক শক্তি, খ্রিস্টের শক্তি কিন্তু আধ্যাত্মিক। হ্যাঁ, আধ্যাত্মিক। তাহার সর্বশক্তিমান বিরাট প্রেম ও তৎপ্রসারিত সত্যসমূহ চিরকাল রহিয়াছে, চিরকাল থাকিবে। স্বামীর জীবনী যারা পড়েছেন মনে আছে না, ম্যাড্রাসে যখন ছিলেন হঠাৎ স্বামীজির কি হলো, মা অসুস্থ, মা কি একটা বললো, টিচার নিয়ে গেল আলাসিঙ্গা, বলে ঠিক হ্যাঁ, কিন্তু বলে দিল, খবর এনে দিল যে না ঠিকই আছে, কোন তার কিছু হয়নি সেটা। তো আর একটা হায়দ্রাবাদে নিয়ে গেল না, হায়দ্রাবাদে ভীষণ এই সমস্ত হায়দ্রাবাদ নিজের ইতে দেখেছেন, অদ্ভুত এরকম লোকের কথা শুনেছেন। বলছেন তার তখন জ্বর হয়েছে, তখন স্বামীজি বলছেন আমার মাথায় আপনি একটু জপ করে দিন, তাহলে আমার জ্বর সেরে যাবে, তারপর আমি দেখাবো। বলছে ঠিক আছে, স্বামীজি করে দিন, ওর জ্বর সেরে গেছে, ওর বিশ্বাসীও সেরে গেছে। এখন ওই লোকটি পুরো একদম খালি একটা করছে যে হ্যাঁ, ওই একটা কম্বল বলছে আপনারা চিন্তা করুন কি, বলছেন কেউ চিন্তা করছে একটা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে, হ্যাঁ সেটা ও জানেই না, সেইটা বলছে লিখে পকেটে রেখেছিল, অনেক পরে এইটা বার করেছে, ও তখন বলে সব বলে দিচ্ছে। এই কম্বলের ভিতর দিকে বলছে এত আঙ্গুর বের করেছে, একদম বলছে ভরে গেছে আঙ্গুরে, তারপর একদম ফুল, হ্যাঁ পুরো গোলাপ ফুল, বলছে একদম তাতে শিশির বিন্দু, তরতাজা বড় বড় গোলাপ। বলছি কিছুই না, বলছি ওর কিচ্ছুটি নেই, ও কম্বলের মধ্যে থেকে একের পর এক বুশেল কেজিতে কেজিতে বার করেছে, হাত সাফাই সব। বলছে কিছুই না, বলছে এগুলো সব যার এই যোগ রাজ্য করে, কিচ্ছু না, সমস্ত সম্ভব। হবে না কেন, সবই যোগের মাধ্যমে হয়, আকাশকে এ তো ম্যাটার, তো ও যেভাবে মনের শক্তি চালাতে করবে, কিন্তু মানুষ এগুলো শুনলেই ওইটার প্রতি তো ঝুঁকে যায়। হ্যাঁ,
ঝুঁকে যায়। তো এইটাই সবগুলোই উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে পিশাচ ভূত ভবিষ্যৎ সে শূন্য হইতে অনেক কিছু দেখাতে পারে, কিন্তু এইগুলো কিছু না, এর সঙ্গে ভগবান লাভের বলছে কোনো সম্পর্ক নাই, সে ওইগুলোর দাস হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই শক্তি আছে। রাজযোগ হলো তার সায়েন্স, রাজযোগ এগুলো সব ব্যাখ্যা করেছে। আকাশ আর প্রাণ, আকাশ আর প্রাণ, আকাশ হলো ম্যাটার, আকাশ আর প্রাণ শক্তি, এইটা যে কন্ট্রোল করতে পারবে সে, স্বামীজি বলছেন না এই তিনি সূর্যের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। হ্যাঁ, যোগীরে না পারার কি আছে, সে হিমালয়কে বললে হিমালয় কথা শুনবে, পর্বত বললে পর্বত কথা শুনবে। হ্যাঁ, এখন বেশি হয়েছে এই নিয়ে ভারতবর্ষে এত রিসার্চ হয়েছে। তো স্বামীজির পাওয়ার্স অফ দ্য মাইন্ড একটা লেকচার আছে, বলছে এ অদ্ভুত তত্ত্ব, বলছে স্বামীজি নিজে বলেছেন, বলছি এইটার আমি খুব সামান্যই জানি, দিনের মধ্যে কখনো কখনো 20 ঘন্টা পর্যন্ত স্বামীজি খেটেছেন। বলছে সুরঙ্গের মধ্যে যেখানে কোনো সামান্যতম শব্দ জানে, এখানে বসে সমস্ত রাত ধরে বলছে আমি এটার খুব সামান্য জানি, কিন্তু এ বিদ্যাটা সত্য, বিদ্যা সত্য। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই ওতে হয়ে পড়ে। ওই যে গিরিজা চন্দ্র, অদ্ভুত শক্তি ঠাকুরের জীবনে, পিছন থেকে সে আলো বলে মামা বার করেছে, তো এইগুলো যে নেই তা না, কিন্তু তাহাতে মানুষ ওইটাতেই আটকে থাকছে, ভগবান লাভ আর হয় না। বলছে না অষ্টসিদ্ধির একটা থাকলে সে আর ভগবান লাভ হবে না, ভগবান লাভ হবে না। তো এইগুলো দেখাচ্ছেন সাধারণ মানুষ এগুলো করে পেতে পারে। ওগুলো তো অটোমেটিক্যালি এসেছে। ঠাকুর বলছেন নরেন্দ্রকে, দেখ মায়ের কৃপায় আমার এই অষ্টসিদ্ধি এসেছে, কিন্তু আমি তো ব্যবহার করব না, তোর মাধ্যমে করব, তোর পরে কাজে লাগবে। বলছে না সেটি হবে না, এটা ভগবান লাভে সাহায্য করবে। বলছে না লাগবে না, কিন্তু পরে কাজে লাগবে। বলে তাহলে পরে দেখা যাবে, আপনার কাছেই থাকুক ওটা। কিন্তু স্বামীজির ওটা এসে গেছে পরে, জানেন কি না, ওই যে কৃষ্ণ, দেখুন এগুলো শুনতে কত আমাদের আগ্রহ, একদম হা করে আমরা, তাই নাকি, বুঝতে পারছেন কি না মানুষের এই আগ্রহ। কিন্তু এগুলো কিছু না, এগুলো কৃষ্ণকে একটা পাস দিয়েছে, বলছে দেখো তোমার জীবনে যদি সত্যি কখনো খুব অসুবিধা হয়, তুমি এইটা খুললেই টাকা পাবে। কৃষ্ণকে দিয়েছে। আরে লীলা প্রসঙ্গে আছে, লীলা প্রসঙ্গে তোতাপুরি কিমিয়া বিদ্যা, জানেন কি? হ্যাঁ, কিমিয়া বিদ্যার কথা ঠাকুর শুনেছেন তো, এবং তোতাপুরি ওটা জানতেন যে ওদের কত এক একটা দলে বলছে কত হাজার সন্ন্যাসী থাকতো, সবসময় খাবার জোগাড় করতে হতো, যে ওই মন্ডলেশ্বর থাকবেন, খাবার দাবার পাওয়া যেত না। গুরুর নির্দেশ আছে, যদি সত্যি সত্যি তোমার যখন পাচ্ছ না, তখন এই বিদ্যার দ্বারা সে লোহাকে সোনা পরিণত করতে পারে। এই কিমিয়া বিদ্যা তোতাপুরি জানতেন। হ্যাঁ, এই লীলা প্রসঙ্গে লেখা আছে। এই বিদ্যাগুলো ভারতবর্ষে ছিল, এখনো নেই, এখনো কেউ কেউ হয়তো জানে। তো এইগুলো হলো কিছুই না, এগুলো পেলেও তার জীবন ওই কামকাঞ্চনেই আসক্তি থাকবে, ভগবানের দিকে যাবে না, একদমই যাবে না। এর এক্সাম্পল হলো গিরিজার চন্দ্র, ওরা অনেক উচ্চতে উঠেছিল, কিন্তু ওই যে গুটিকা সিদ্ধি, গুটের সিদ্ধি হয়ে গিরিজা ওই একজন বড় উইশের মেয়ে, তার মেয়ের কাছে চলে যেত। তো এইটা এখানটা কি বলছে, পাওয়ার্স অফ দ্য মাইন্ড। হ্যাঁ, আর স্বামীজির জীবনীতেও এগুলো আছে, স্বামীজির জীবনীতেও আছে। এ অনেক জিনিস আছে, এ গুরু পরম্পরা এগুলো শিখে পায় বিদ্যা, কিন্তু কজনে ওই লোভ সামলাতে পারে, পারে না, না পারে না, পারে না। তো এখন দেখুন এই কনটেক্সটে স্বামীজি কি বলছেন, যে খ্রিস্টের শক্তি কিন্তু আধ্যাত্মিক, তাহার সর্বশক্তিমান বিরাট প্রেম ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ চিরকাল রহিয়াছে, চিরকাল থাকিবে।
লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি তাহাদিগকে নীরব করিতেন, এ কথা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন পবিত্র আত্মারা ধন্য, ব্লেসেড আর দ্য পিওর ইন হার্ট বিকজ দে শ্যাল সি গড, বলছে এ কথা মানুষ ভুলিতে পারে না, এ কথা আজও জীবন্ত রহিয়াছে। দেখুন, কবে উনি একটা কুষ্ঠরোগ ভালো করেছিলেন, আমাদের কোনো আগ্রহ নাই, কিন্তু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন। অথচ এ যে এই যে যে আমরা যদি পবিত্র হই আমি ভগবান লাভ করতে পারবো, যে এটা এখনো জীবন্ত। হ্যাঁ, সে একজনকে ভালো করেছিল, তাতে কি এসে গেল? কিছুই এসে গেল না। হ্যাঁ, এটা বলছেন, বলছেন পবিত্র আত্মারা ধন্য, এ কথা মানুষ ভুলিতে পারে না, এ কথা আজও জীবন্ত রহিয়াছে। যতদিন মানুষের মন থাকিবে ততদিন ওই বাক্যগুলি অপুরন্ত মহাশক্তির ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে, মহাশক্তির ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে। যতদিন মানুষ ঈশ্বরের নাম না ভুলিয়া যায় ততদিন ওই বাক্যগুলি থাকিবে, ওইগুলির শক্তি তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিবে, কখনোই থামিবে না। যিশু এই শক্তি লাভের উপদেশ দিয়েছিলেন, যেটা কখনো শেষ হবে না। শক্তি তরঙ্গ বলছে এই পবিত্রতার শক্তি কিন্তু যথার্থ শক্তি, কারণ এইটাই মানুষকে বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। তারা তো মানুষকে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করতে আসছেন কিনা? হ্যাঁ, দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করতে আসছেন। রোগ ভালো করলে কি হবে? সে কি চিরজীবন ওইরকম থাকবে? সে বৃদ্ধ হবে, আবার মরে যাবে, আবার জন্মগ্রহণ করবে, তাতে হলোটা কি? কিছুই হলো না। হ্যাঁ, কিন্তু মানুষকে তারা বলে ওই যে পবিত্রতার শক্তি, সেটাই হলো যথার্থ শক্তি, মানুষকে মুক্তি দেবে তার দুঃখ কষ্ট থেকে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, পরমানন্দের সম্প্রাপ্তি হবে। যাক, এইটা বলছেন, এই যিশু এই শক্তি লাভের মানে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের উপদেশ দিয়েছিলেন, এই শক্তি তাহার ছিল, ইহা পবিত্রতার শক্তি। বলছেন এই শক্তি হলো পবিত্রতার শক্তি, আর বাস্তবিক ইহা যথার্থ শক্তি। পবিত্রতার শক্তি যথার্থ শক্তি। তো ওই তার কথা ওই আগের দিন আমাদের আলোচনা হচ্ছিল না, পবিত্রতার শক্তি, যে গুরু পবিত্র হবেন, তারপর ওই ক্রিশ্চিয়ানের রিমিসেন্সের আমরা আলোচনা করেছিলাম। কোনটা ভুলে গেছেন? ওই যে এক ভদ্রমহিলা, কোথায়, ডেট্রয়েটে, হ্যাঁ, তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছেন। স্বামীজির পবিত্রতার শক্তি, বলছে 3 দিন ধরে আমি হাত ধোয়ার কথা ভাবতে পারছি না, বলছে এত পবিত্র স্পর্শ, পবিত্রতার শক্তি। বলছে উনি ওই প্রথম, এরা তো খুব জাদ্রেল মহিলা, তো কোনোদিন কাউকে প্রশংসা করেনি, এই প্রথমবার লেকচার শুনে মনে হলো না এই যিনি বক্তৃতা দিয়েছেন একে একটু ধন্যবাদ জানাই। বলছে তার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, বলছে কখনো ভুলতে পারবো না, তার মহত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমার মনে এমন ছাপ এসেছিল যে 3 দিন ধরে আমি হাত ধুইবার কথা চিন্তা করতে পারি নাই। তো এই জার্মান ভাষার শিক্ষক কুক, শ্রীমতী কুক, স্বামীজির জীবনীতে আছে, ওই যুগনায়ক যুগনায়ক বিবেকানন্দতে আছে। তো বলছেন এই পবিত্রতার শক্তি কত মানুষকে, কত রেকর্ডে ঠাকুর স্বামীজি বিদেশে কতজনকে কতভাবে করেছেন, তার সব তো রেকর্ড নেই। কত আর রেকর্ড থাকবে, কতজনকে কতভাবে তিনি করেছেন। তো এই পবিত্রতার শক্তির কথা বলছেন। হ্যাঁ, এই যাহা মানুষকে মুক্ত করিয়ে দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতা বিস্তার করে, তাহার দাসত্ব তিলক দূর করে এবং তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায়। ঈশ্বর দর্শন কারা? এই হলো অবতার পুরুষ, যে তারা গুরুরও গুরু। বলছে আমরা এই ঈশ্বরকে মানব রূপ উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। তারা আমাদের কথা শোনেন, তার কাছে করুণ ভাবে প্রার্থনা করতে 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 আমাদের হৃদয় অত্যন্ত শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, এবং তারা শোনেন। বলছে শোনেন বই কি, ঠাকুর যেমন বলছেন সেরকম ঠাকুরের কাছে বললে তিনিও শোনেন। কিন্তু আমরা ইমিডিয়েট রেজাল্ট চাই। কই অনেকক্ষণ কাটলাম কেঁদে টেদে, বলছি কই শুনলেন কোথায়, আমার সলিউশন তো দিলেন না, সলিউশন তো দিলেন না সঙ্গে সঙ্গে। তো এখন এইটা হওয়ার তারপরে কি আসবে? তারপরে আসছে পরের টপিক। তাহলে এই 3টে টপিক আলোচনা হলো। হ্যাঁ, কোন অংশটা বাকি?
হ্যাঁ, অতএব হুম, বাকি রয়ে গেছে। অতএব খ্রিস্টকে উপাসনা করিবার সময়, তাহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে আমরা কি চাহিতেছি। বুঝতে পারছেন? এটা কি বুঝতে পারছেন না? আমি তার থেকে সিদ্ধাই চাই না তাকেই চাই? তিনি যেমন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তো এটা যিশু, তার কাছে আধ্যাত্মিক শক্তি চাইছি, না ই হলো কি আমার চাকরিটা করিয়ে দাও যাতে ট্রান্সফারটা হয়, ভালো জায়গায় ট্রান্সফার হয়, সেইটা চাইছি। সেইটা খেয়াল রাখতে হচ্ছে। খেয়াল রাখতে হচ্ছে। এখন ব্যাপার হলো কি, এইগুলো যে তারা করতে পারেন না তা না, করতে পারেন। চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জানা সুকৃতি অর্জুন আর্ত জিজ্ঞাসুর অর্থাৎ জ্ঞানী চা ভরদর্শ। এইগুলো যে তারা করেন না তা করতে পারেন, ভক্তের জন্য কেন করবেন না, করেন। কিন্তু তাতেও হয় এক শ্রেণীর ভক্ত আছে, আরো ভক্তি তার প্রতি বেড়ে যায়। উপেনের কাছে, উপেন যখন এলেন কয়েকবার আসার পরে বলছে কি চাই, কি চাই, তো বলছে আমার টাকা চাই। যে হবে হবে। দেখুন, আর্ত জিজ্ঞাসু অর্থাৎ এখন উপেনের ভক্তি ছিল ঠাকুরের প্রতি, অবতারের কাছে এসেছে, একটা ভেবে দেখুন, তার স্বীকৃতি না থাকলে অবতারের কাছে আসতে পারে? আসতে পারে না। আমরা যাই বলি না কেন, ও টাকা চাক আর যাই চাক, এসেছে কিছু স্বীকৃতি আছে। কিন্তু এত দরিদ্র অবস্থা, মা আমি কি মারা গেছে বোধহয়, কিছুতেই ভগবানে মন দিতে পারছে না। নরেন পর্যন্ত দেখছে ঘরে খাবার নেই, সেটা আপনি কিছু করে দিলেন না, আপনি বলুন, বলেছেন কিনা? হ্যাঁ। তো ও চেষ্টা করেছিল, বলছে হবে হবে। নরেন পরবর্তীকালে বলছে আমাদের যে সদাব্রত বলা হয় যে বেলুর মঠে, বলছে ও হলো রামকৃষ্ণ সভা সদাব্রত। সদাব্রত ওখানে গিয়ে কত যে লাটু মহারাজ ওইখানেই পড়ে থাকতেন, যা কিছু ও একের পরে স্বামীজির যে রচনা বলি ওখান থেকেই উপেনের সেই বসুমতী প্রেস, ওই ওখান থেকে বের হতে শুরু করলো। স্বামীজি যখন আসবেন বিদেশ থেকে, তখন মিটিং হচ্ছে যে স্বামীজি আসবে বস বস থেকে, হবে শিয়ালদা স্টেশনে। সবাই ভাবছে লোকজন হবে কিনা, স্বামীজি আসবে তাকে ঠিক ঠিক ভাবে অভ্যর্থনা। উপেন বলছে আপনাদের কোনো চিন্তা ঠাকুর বলছেন হবে হবে, কিন্তু পুরোটাই ভগবানের সেবাতে লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, ভগবানের সেবাতে লাগাচ্ছে। তো অর্থাৎ ঠিকই, কিন্তু এটা হয় কি তারপর সে ধীরে 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 ভগবানের কাছেই চলে যাবে। হ্যাঁ, আর অনেকে শুধু অর্থের জন্যই চায়, তারপর ভগবানকে ভুলে যায়। হ্যাঁ, মানে ভগবান উদ্দেশ্য নয়, অর্থটাই হলো বা উপায়, এটা হলো উদ্দেশ্য। তো এইটার জন্য বলেছেন যে এটাই এখানটায় বলছেন, অতএব খ্রিস্টকে উপাসনা করিবার সময়, ঠাকুরকে উপাসনা করিবার সময়, তাহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে আমরা কি চাহিতেছি। এখন তাহলে কি জাগতিক দুঃখ কষ্টের কথা ভগবানের কাছে বলা যাবে না? বলা যাবে, এটাও বুঝতে হবে। মানে ভগবানের বলছে, ঠাকুর বলছেন তিনি কান খোরকে গো, তিনি পিঁপড়ের নুপুরধ্বনি পর্যন্ত নিজের ব্যথার কথা আর কাকে বলবেন? অনেক কথা তো অন্যকে বলা যাবে না, কিন্তু ভগবানকে তো বলা, মাকে তো বলা যাবে, সারদা মা। এই জন্য বলছে ওর কাছে যেও না, সারদা মার কাছে যাও, ঠাকুর বড্ড করা। হ্যাঁ, ঠাকুর করা, মায়ের কাছে যেতে হবে। মায়ের কাছে একদম কেঁদে কেটে খুলে সব বলতে হবে, আমি তোমার কাছে যেতে চাইছি কিন্তু এখন যে জ্বালা ভোগ করছি কি উপায়। মা করেন, ই তো অনেকে পেয়েছে, মা করেন, সত্যি সত্যি প্রার্থনা করলে মা কিছু না কিছু একটা করেন, করেন বই। তাতে আরো ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বেশি বেড়ে যায় অনেক। অবশ্য ঠাকুরও বলেছেন উম, যে এখানকে মানবিনি, ও বাবুরাম অনেক করে বলে গেল, ওর যদি ইসি হয়, ঠাকুর পর্যন্ত বলছে যে কিছু একটা মাকে বললুম যে ওর যাতে ভাব হয়, মা দেখালে না ওর ভাব হবে না, ওর জ্ঞান হবে, জ্ঞান হবে। যা হোক ওর কাছে গেলে, বলে অনেকের কাছে বলছে কি করি, ওই রকম কেঁদে কেটে আমাকে ধরেছিল যাতে ভাব সমাধি হয়। তো তা নাইলে বলছে শরৎ মহারাজ লিখছে ঠাকুরের এত চিন্তা, একে জিজ্ঞেস করে ওকে জিজ্ঞেস করে ওকে বলে,
যে না যেন, বলছে যদি কিছু না হয় তাহলে বাবুরাম আমাকে মানবে না। বলে ওতে উনি উনি কি মানবেন কি মানবেন না তাতে যেন তার বয়ে গেছে, মানবেন কি মানবেন না তাতে তার বয়ে বয়ে গেছে। তো এখন বলছেন সেজন্য তো ভুলে বলা হয়, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে হয়। অন্যকে না বলে ভগবানকে বলা ভালো, মায়ের কাছে বলা ভালো, মায়ের কাছে বলা। অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন হাস্যস্যার ব্যাপার নয়, আত্মার অদ্ভুত শক্তি আমাদের চাইতে হইবে। কি চাইতে হইবে? ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা। ঠাকুর সব দেখিয়ে গেছেন কি প্রার্থনা করতে হবে, ঠাকুর সব দেখিয়েছেন। তাহা মানুষকে মুক্ত করিয়ে দেয়। কারণ ওই সামান্য জিনিস এগুলো মায়েরা মা করে না, ঠাকুর বলছে সেইটা করলেও তোমার জীবনের সব সমস্যার সমাধান হবে না, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সেম প্রবলেম আসবে। ইমিডিয়েট হয়ে গেল ঠিক আছে, তারপর কিছুদিন পরে আবার যে সমস্যা আসবে না সেটা কে বলতে পারে? আবার ওই একই সমস্যা আসবে, আবার অসুস্থ, আবার প্রবলেম। সেই জন্য বলছে একবার দুবার হয়ে বুদ্ধিমান বুঝিয়ে লও যে এইগুলো আর চাইতে নেই। এর থেকে যাতে মায়ের মন থাকে, ঠাকুরের ভক্তি থাকে, সেইটা তাহলে তার চিন্তা করে। এর পরের টপিক, এখন কি টপিক? প্রতীকের ও বৈদিক ভক্তির প্রয়োজনীয়তা। গুরু হয়ে গেল, শুরু করতে হবে। বলছেন যে কাদের জন্য এই ভক্তি রহস্য? প্রাথমিক শিক্ষার্থী, এটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ফর দা বিগিনার্স, বিগিনার্স। ঠাকুর বলেছেন বৈদিক ভক্তি আর রাগানুগা ভক্তি। নারদীয় ভক্তি সূত্রে আছে গৌণী ভক্তি আর মুখ্যা ভক্তি। আর কখনো বলা হয় অপরাভক্তি, পরাভক্তি। এখানে স্বামীজি কি ইউজ করছেন? বৈধি আর মুখ্যা, পরে বলবেন মুখ্য ভক্তি। এখন বৈধি ভক্তির কথা বলেছেন, সেখানে প্রতীক অল দিস সমস্ত কিছু বলবেন। তারপর এই প্রথমে এইটা দিয়ে শুরু করছেন। ভক্তি দুই প্রকার, ভক্তি রহস্যে এখন বলছেন ভক্তি দুই প্রকার। প্রথমটি বৈধি বা আনুষ্ঠানিক ভক্তি, অপরটি মুখ্যা বা পরাভক্তি। ঠাকুর বলেছেন পরাটা রাগানুগা ভক্তি, পরা বা মুখ্যা এটা বা রাগানুগা। তো এখন ভক্তি শব্দে নিম্নতম হইতে উচ্চতম উপাসনা পর্যন্ত বুঝায়। বলছেন নিম্ন একদম আনুষ্ঠানিক ভক্তি থেকে, বৈদিক ভক্তি থেকে লাস্ট পর্যন্ত পরাভক্তি পর্যন্ত সবই বুঝায়। পৃথিবীতে যে কোনো দেশে বা যে কোনো ধর্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের মূলে কি আছে? এই যে একদম নিম্ন থেকে উচ্চতর মধ্যে মূলে আছে কিন্তু ভালোবাসা ভগবানের। এখন এইখানে কি আলোচনা করতে যাচ্ছেন? এই আলোচনা করতে যাচ্ছেন স্বামীজি যে প্রতীক আর বৈদিক ভক্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, দি নিড অফ সিম্বল। তাহলে অনেক সময় এইরকম প্রশ্ন আসে যে এইসব অনুষ্ঠান আচার এটসেট্রা এগুলোর কি গুরুত্ব, এইসব প্রশ্ন আছে। ভগবান তো সর্বব্যাপী, আমাদের উপনিষদে বলছে ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার, তাহলে আমরা এই সগুণ সাকার একটা মূর্তিতে কেন আটকে থাকবো? তার মানে এর উত্তর কি? প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে বোঝা যায় ভগবান হ্যাঁ নির্গুণ নিরাকার ঠিক শাস্ত্রে বলেছে, কিন্তু যে সগুণ সাকার হতে পারেন না তা নয়। ঠাকুর বলছেন যে তুমি তাকে তার ভাবের অন্ত করে না। তিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনি সগুণ সাকার যে হতে পারেন না, কে বললো তোমাকে? তিনি আরো কত কি হতে পারেন, আরো কত কি হতে পারেন। কাজেই একটা আমাদের ভুল ধারণা, জেনারেলি তিনি ভগবান কেন, তিনি তো সর্বব্যাপী নির্গুণ নিরাকার, উপনিষদের ঋষিরা বলছেন, তার মানে এই নয় তিনি সগুণ সাকার হতে পারেন না। এক নম্বর। দু নম্বর হলো এই যে আমরা বলি ভগবান নির্গুণ নিরাকার, এটা আমাদের ক্ষেত্রে একটা কি ইনফরমেশনের মতো, ইনফরমেশনের মতো যে ভগবান নির্গুণ নিরাকার ইনফরমেশন, এই নিয়ে বলছেন তাহলে কি হবে? কিন্তু আমরা সেই নির্গুণ নিরাকার কি অনুভব করেছি? করিনি, শুধু কারোর থেকে শুনেছি বা শাস্ত্রের কতগুলো কথা আওড়াচ্ছি আওড়াচ্ছি, বলছে তা অনুভব করেনি। স্বামীজি বলছেন সেই জন্য আমরা যারা সনাতন ধর্মী, হিন্দুরা শুধু কথাতে বেঁচে থাকতে চায় না, তারা চায়
অনুভব, তারা চায় অনুভব, আমরা চাই অনুভব। সুতরাং শুধু ভগবান নির্গুণ নিরাকার এইটা বলে আমাদের কি হচ্ছে, সেই অনুভব অনুভব আমাদের নেই। তা কেউ বলছে, কেউ সেটা কোনো অনুভব নেই, শুধু আমরা শুনে শুনে মেনে নেই জিনিসটা। বলছে মেনে নেওয়া কিন্তু ধর্ম নয়। তো অন্যদিকে যারা এই বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে সগুণ সাকারের উপাসনা করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাদের কি হয় বলছে, যখন আমরা সগুণ সাকারের উপাসনা করি, অনুষ্ঠান করি, পূজা করি, আমরা ঘন্টা বাজাই, ফুল বেলপাতা তুলে তাকে চন্দন দিয়েই করে তাকে অফার করি, বলছে তাহলে কি আমাদের মধ্যে একটা স্পর্শের অনুভব হয়, একটা কি ফিলিং আমাদের মধ্যে আসে, আমি ভগবানের জন্য কিছু একটা করলো। এটা হলো, এটা সেন্স অফ একটা এক্সপিরিয়েন্স, একটা অনুভব। হ্যাঁ, বলছে ওই যে বইয়ে পড়লাম নির্গুণ নারাগার, সেটা একটা ইনফরমেশন, তাতে আমার কোনো অনুভব নাই। অথচ অন্যদিকে যে ঘন্টা বাজাচ্ছে, যে ভগবানের জন্য সে ফুল তুললো, পুষ্পচয়ন করলো, তারপর সেগুলো ধুলো, তারপর করে মন্ত্র বলে ভগবানকে তাকে তাকে স্নান অর্ঘ্য দিচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, তার বলছে বলছে এটা একটা সেন্স অফ একটা ফিলিং আসে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বলছে এটা ফার ফার ওটার থেকে বেটার। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বলছেন এটা কিছু একটা ভগবানের জন্য করলাম। বৌদ্ধিকভাবে শুধু নির্গুণ নিরাকার এই আলোচনা করে কোনো ফিলিং হয় না, কোনো অনুভব হয় না। অথচ ভগবানের কাছে বসে আমি তার ইটা মোছাচ্ছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি, তিনি এখানে শুনছেন, আমার প্রার্থনা শুনছেন, আমি স্তোত্র পাঠ করছি, তাকে অর্ঘ্য দিচ্ছি, মালা দিয়ে সাজাচ্ছি। বলছি এটা কি এই অনুষ্ঠান ঘন্টা বাজাচ্ছি, এটা আমাকে সেন্স অফ একটা ফিলিং দিচ্ছে। বলছে এই ফিলিংটা অনেক বড় জিনিস, অনেক বড়। সেটা কিন্তু বৌদ্ধিকভাবে আলোচনাতে আসে না। তো তাহলে এখন প্রশ্ন আসবে, তাহলে সমস্ত জীবনেই কি আমরা এই সগুণ সাকারের রূপে আটকে থাকতে হবে? বলছে না, যে যে সিনসিয়ার, কেউ যদি সত্যি সত্যি ভালোবেসে ওই পূজা করে, প্রথমে বাহ্য পূজা থেকে শুরু হয়, তারপরে অন্তর পূজা, মানস পূজা, তারপর বলছে জপ, জপের থেকে ধ্যান, ধ্যানের তো পরপর পরপর এই মহানির্বাণ তন্ত্রতে বলেছে, তো পরপর পরপর যাবে। বলছে সে আর ওইটাতে আটকে থাকবে। ঠাকুরের জীবনে আমরা সব দেখতে পাই, সমস্ত একদম পুরো পুজো থেকে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে সমস্ত স্টেপ গুলো দেখাচ্ছেন, সমস্ত স্টেপ দেখাচ্ছেন যে আমরা চাই অনুভব। এখন আমরা যে অনুভব চাই, কিন্তু অনুভব চাইলে মনটা তো তৈরি হতে হবে। আমাদের মনের শুদ্ধি এখন ওই রকম আসেনি যে মনের দ্বারা আমরা ওই ভগবানকে অনুভব করব, অনুভব করতে চাই। তাহলে এই মনের শুদ্ধি এতটা হয়নি যার দ্বারা আমরা অনুভব করতে পারি। সুতরাং এই তার জন্য কি দরকার, এই ভক্তি। কি ভক্তি বা উপাসনা হলো ভগবানের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে এই অনুষ্ঠান আসছে, অনুষ্ঠান এটা দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের মন শুদ্ধ পবিত্র হবে। এখন ভালোবাসাটা হলো অস্পষ্ট, কিন্তু ভালোবাসা আছে। বলছেন নিম্ন থেকে, এইটাই এই সেন্টেন্সে বলেছেন, ভক্তি শব্দে নিম্নতম হইতে উচ্চতম উপাসনা পর্যন্ত বোঝায়। আর পৃথিবীতে যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়, মানে নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত সকলের মূলে আছে কি ভালোবাসা। মানে বর্তমানে আমাদের ভালোবাসা আছে, কিন্তু সেটা অস্পষ্ট, মিক্সড আপ। আমরা অন্য জিনিসের জন্য ভালোবাসি, ভগবানের প্রতিও ভালোবাসা আছে। কাজেই ওই যে ভালোবাসাটা ভগবানের জন্য আছে, সে তাকে ডিরেক্ট তার অনুভব দিতে পারছে না। কিন্তু সেই জন্য আমরা এমন কিছু সাহায্য নেই বর্তমানে, যেটা আমাকে একটা সেন্স অফ ফিলিং আমাকে দেয়, হৃদয়ে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসে। এই বলছেন এই যে প্রতীকের বৈদিক ভক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বামী যেখানে বোঝাবে, যে একটা সেন্স অফ একটা ফিলিং আসে, বুঝতে পেরেছেন তো? একটা ফিলিং আসে, আপনি কিছু একটা করলেন, সকালবেলাতে ভালো করে গঙ্গা স্নান করে বা স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র করে ফুল তুলে চন্দন বেটে এইটা করে আমি ভালো করে বসে আমি ফল কেটে এটা করলাম বলে সেন্স অফ একটা ফিলিং আসে। এইটা এইটা বলছে এই ফিলিংটা কিন্তু ওই শুধু তর্কেতে হবে না, ওই নির্গুণ নিরাকার ভাবে নাক টিপে ধ্যান করছি বলছে তাতে এটা হয় না। কিন্তু ধীরে ধীরে মনের সমৃদ্ধি এলে সেই জন্য আমরা একবারে কিন্তু লাফিয়ে উচ্চ লেভেলে যেতে পারি না, ধীরে ধীরে আমাদের যেতে হবে। এইটা স্বামী যেখানে সুন্দর করে বোঝাবেন, প্রথমে এইটা বোঝাবেন।
একটু করে শেষ করে দেব। তো এখন বলছেন এই যে বৈধি ভক্তি, মূলে ভালোবাসা আছে, কিন্তু অবশ্য ধর্মের ভিতরে মানে এই অংশের মধ্যে অনেকটাই কেবল অনুষ্ঠান, আবার অনেক কিছু আছে যেগুলো অনুষ্ঠানও নয়, ভালোবাসাও নয়, তদপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা। বলছে অনেক জিনিস অনুষ্ঠান, কিন্তু অনেক জিনিসের প্যারাফার্নিলিয়া প্রচুর আছে, যেগুলো এটার মধ্যে হয়তো ভালোবাসাও নয়, অনুষ্ঠানও নয়, অনুষ্ঠানগুলির তা সত্ত্বেও বলছেন ওই অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা আছে। আত্মার উন্নতি পথে সাহায্য করিবার জন্য এই বৈধি বা বাহ্য ভক্তি একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য পুজো করা দরকার, বাড়িতে আলাদা ঠাকুর ঘর থাকা দরকার, সেখানে রোজ পরিষ্কার করা, তাকে ফুল দেওয়া, আলাদাভাবে বসে একটু চিনি দেওয়া বা বাতাসা দেওয়া, বলছে এইগুলো করা খুব দরকার। এইটা বা ঘরে যারা বাচ্চারা তারা ওইটা দেখে দেখে শেখে, মা উপাসনা করতে বসছে। হ্যাঁ, এর অন্য জিনিসও আছে। হ্যাঁ, এর অন্য জিনিসও আছে। তো সেই জন্য বলছেন এইগুলোর এই বৈধি বাহ্য ভক্তি একান্ত আবশ্যক, একান্ত আবশ্যক। আত্মার উন্নতির পথে সাহায্য করিবার জন্য এই বৈধি বা বাহ্য ভক্তি একান্ত আবশ্যক। মানুষ এই একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে, মনে করে একেবারে লাফাইয়া সে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। আমি উপনিষদ ছাড়া কিছু অধ্যয়নই করি না। আমি আমি তো অনেক মানে ইউনিভার্সিটিতে আমি শুধু উপনিষদ ক্লাসই করি, এই ভক্তিযোগের ক্লাস সাউন্ডে আসতে হয়ে গেছে। তো না, অনেক সময় আমাদের অনেক ভুল ধারণা থাকে, তো অনেক ভুল ধারণা থাকে, অনেক ভুল ধারণা থাকে। তো এই জন্য বলছেন যে এইগুলো আমরা খুবই প্রাথমিক শিক্ষার্থী, তো একবারে লাফাইয়া সে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। শিশু যদি মনে করে সে একদিনেই বড় হইয়া যাইবে, তবে সে ভ্রান্ত। অনেক বাচ্চারা আছে না, সে বাবার জুতো পরবে, বাবার জুতো পরে হাঁটবে, তারপর কিছুক্ষণ পরেই পড়ে যায়, পড়ে যায় কিনা, ও প্রথম থেকেই বাবার জুতো পরবে। সেই রকম আমরা প্রথম থেকেই ভাবছি একবারে হাইয়েস্ট, একবারে ঠাকুর অদ্বৈত সাধনা করছে, আমি অদ্বৈত দিয়েই শুরু করব, একবারে হাইয়েস্ট। না না, একবারে তোমার ওই রকম অবস্থা হয়নি। তো বলছেন ধীরে ধীরে সব হবে। তো সে একদিনেই বড় হইয়া যাইবে, তবে সে ভ্রান্ত। আমি আশা করি আপনারা সবাই এই ভাবটি মনে রাখিবেন যে বই পড়িলেই ধর্ম হয় না, তর্ক বিচার করিতে পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা কতগুলি মতবাদের সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম হয় না। মানে তার থেকে বরং ফুল তোলা ভালো, ঘন্টা বাজিয়ে একটু প্রার্থনা করা ভালো, হ্যাঁ, চন্দন ঘষা ভালো। অবশ্য চন্দন ঘষার সময় সংসারের চিন্তা করতে নেই, ঠাকুর বলছেন দেখো দেখো গঙ্গা তার স্নান করতে আসছেন, যত রাজ্যের সংসারের কথা বলছে, ঠাকুর বলছেন যত রাজ্যের। তো সেই সেজন্য বলছেন যে শুধু বই পড়ার থেকে এটা করা, বই পড়লে শুধু ধর্ম হয় না, হ্যাঁ, কতগুলো ক্লাস, কতগুলো সার্টিফিকেট পেলেই ধর্ম হয় না। তো এইগুলি সব ধর্ম লাভের সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষণ। এইগুলো ইগনাইট করতে আমাকে যদি সাহায্য করে তাহলে ক্লাস করার উপযুক্ত আছে। বলছে না, স্বামী যেটা বলেছেন এখন আমাকে পড়তে, এটা ইট ইজ এ ইগনিশন, এটা একটা ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করে। আমি অনেক জিনিস পড়ে বুঝতে পারছি না কি সত্যি সত্যি ব্যাপার, এটা যদি আমাকে সাহায্য, তাহলেই পড়াটা ঠিক আছে, যে এটা পড়ে আমার আরো ব্যাকুলতা বাড়লো, আরো ভালো করে পূজাতে আগ্রহ হলো, ভালো করে ধ্যান করতে আগ্রহ হলো, আরো আরো আমি নিঃস্বার্থ হলাম, তাহলে পড়া ঠিক আছে। এইভাবেই বুঝতে হবে। কতগুলো ক্লাস করাই উদ্দেশ্য নয়, কতগুলো বই পড়াই উদ্দেশ্য নয়। সেটা যদি আমাকে আরো ত্যাগ বৈরাগ্য আনতে, মানুষের আমার মনটাকে আরো উদার করতে, আরো অন্যের প্রতি ভালোবাসা আনতে সাহায্য করে, তাহলে ঠিক আছে। এইগুলো আমি দৈনন্দিন জীবনে আরো এইটা পড়ে পড়ে আমি প্র্যাকটিস করতে চাই, এই রকম আগ্রহ উদ্দীপনা যদি আসে, বলে তাহলে ক্লাস করা ঠিক আছে। এই জন্য বলছে সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশন, যে আমার উন্নতি হচ্ছে কিনা। আগে যেরকম আমি অন্যকে দেখতাম, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করতাম, এটা করতাম, এখন কিভাবে আমার মনের পরিবর্তন হয়েছে। মাঝে মাঝে ঠাকুর বলছে না, চাল কারার সময় চাল বার করে দেখতে হয় ঠিকভাবে কারা হয়েছে কিনা। মানে এত ইউনিভার্সিটির ক্লাস করলাম, করে করে এখন আমার কি রকম উন্নতি হয়েছে।
নিজেকে বিচার করে দেখতে হবে মনে উদারতা এসেছে কিনা, সংকীর্ণ ভাব গেছে কিনা, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা এসেছে কিনা। এখন একজন একটা অপশব্দ বললে কি রকম আমার রিয়াকশন হচ্ছে, তার জন্য সন্ধেবেলাতে আমি প্রার্থনা করতে পারছি কিনা, যে সে বলুক, আমি তার জন্য প্রার্থনা করবো, তার যাতে মা কল্যাণ করেন, মঙ্গল করেন, এই রকম ভাব এসেছে কিনা। বলছে তাহলে পড়াশোনার উদ্দেশ্য। বলছেন এটা প্যারাগ্রাফ অনেক বড়, এটা আজকে হবে না। শুধু মানিয়ে নেওয়া লওয়া নয়, এরকম তার কথা বলেছেন যে ধর্ম মানে, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষ অনুভূতি, পরোক্ষ নয়, অপরোক্ষ অনুভূতি। আমরা সকলেই বলি একজন ঈশ্বর আছেন, জিজ্ঞাসা করি আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? এহোবা বলিয়া থাকে ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন সে ঈশ্বর দেখিয়াছে কিনা। সে যদি বলে দেখিয়াছি, আপনারা হাসিয়া উঠিবেন ও তাহাকে পাগল বলিবেন। অনেকের কাছেই ধর্ম একটা বুদ্ধিগত বিশ্বাস মাত্র, শুধু কতগুলি মত মানিয়ে লওয়া, মানে কতগুলি, তাহলে ধর্ম মানে কতগুলো মত মেনে নেওয়া নয়, কোনো সম্প্রদানে যোগদান নয়, তর্কযুক্তি নয়, শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম মানে অনুভূতি, আমি ওই সেই অনুভূতি চাই, সেই জন্য আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, সেই জন্য আমি অনুষ্ঠান করছি, মানে সবগুলো ওই অনুভূতির দিকে, সেইটা বলছেন, তার জন্য আমরা পড়াশোনা করছি, তার জন্য আমরা বই পড়ছি। তো এইটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখার কথা বলছেন ইহার। হ্যাঁ, আমি আমার জীবনে কখনো এরূপ ধর্ম প্রচার করি নাই এবং উহাকে আমি ধর্ম নামই দিতে পারি না। ওই প্রকার ধর্ম স্বীকার করা অপেক্ষা বরং নাস্তিক হওয়া ভালো। কোনরূপ মতামতে বিশ্বাস করা করা বা না করার উপর ধর্ম নির্ভর করে না। আমি একটা মত বিশ্বাস করলাম, আর একজনে করছে না, বলছে তাতে কি এসে যায়? আপনারা বলিয়া থাকেন আত্মা আছেন, আত্মাকে কখনো দেখিয়াছেন কি? আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না, ইহা কেমন কথা? আপনাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং আত্মদর্শনের কোনো উপায় বাহির করিতে হইবে, নতুবা ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলা বৃথা। মানে তার মানে আমরা তাহলে আমরা বলতে পারি মহারাজ আমার তো ভগবান লাভ হয়নি, তাহলে বলছে তাহলে তুমি তীব্র আপ্রাণ চেষ্টা করো, যদি চেষ্টা থাকে তাহলে এগুলোর সবগুলোরই মূল্য আছে, চেষ্টা থাকলে সবগুলোরই মূল্য আছে। যদি কোনো ধর্ম সত্য হয় তবে উহা অবশ্যই আমাদিগকে নিজ নিজ হৃদয় আত্মা, ঈশ্বর ও সত্য দর্শন করাইতে সমর্থ করিবে। এই সব মতামত বা বিশ্বাসের কোনো একটি লইয়া যদি আপনি ও আমি অনন্তকাল তর্ক করি, তথাপি আমরা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। মানুষ তো যুগ যুগান্ত ধরিয়া এইরূপ তর্কযুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? বুদ্ধি তো সেখানে মোটেই পৌঁছিতে পারে না। আমাদিগকে বুদ্ধির পারে যাইতে হইবে। অপরোক্ষ অনুভূতি ধর্মের প্রমাণ। এই দেয়ালটা যে আছে তাহার প্রমাণ এই যে আমরা উহা দেখিতেছি। যদি একজন বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া ওই দেয়ালের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে থাকে, তথাপি কোনো কালে উহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন এই দেয়ালটি দেখিবেন, অমনি সব বিবাদ মিটিয়া যাইবে। তখন যদি পৃথিবীর সব লোক আপনাকে বলে ওই দেয়াল নাই, আপনি তাহাদিগের কথা কখনোই বিশ্বাস করিবেন না, কারণ আপনি জানেন যে আপনার নিজের চক্ষুর সাক্ষ্য জগতের সমুদয় মতামত ও গ্রন্থরাশি অপেক্ষা বেশি। ঠাকুর বলছে না, ওই বলে একজনে দেখে এলো, ওই বাড়ির সেই ঘরটা পড়ে গেছে, বলে দাঁড়াও দাঁড়াও পেপারটা খুলি। কই পেপারে তো লেখা নেই, পেপারে তো লেগে তাহলে এটা পড়েনি। বলছে আমি যে দেখে এলুম, বলছে না ও পেপারে লেখা নেই। এখানে বলছে যে এই দেয়ালটা আছে দেখলে সমস্ত, বলছে এই অপরোক্ষ অনুভূতি। বলছে সামনে বলছেন একজন এই এসেছিল, সে গঙ্গা স্নান করে বিষের সামনে বসে স্তোত্র পাঠ করলো, বলছে পুরো মন্দির কেঁপে গেছে। হ্যাঁ, মন্দির কেঁপে গেছে। বলছে ও সে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলবে জগতের লোক শুনতে বাধ্য। বলছেন হ্যাঁ আমি দেখেছি, তোকে কে দেখতে চায়। তখন নরেন বিশ্বাস করল। ওম পূর্ণমদ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।